मेरे नबी का है मुखड़ा चांद भी जिस पर है शैदा नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी का है मुखड़ा चांद भी जिस पर है शैदा नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। आपका तैबा मिसल जिना और पसीना मुश्को ही ना चांद से भी रोशन तलवाला इलाहा इल्लल्लाह। अहले मुसलमानों पर वो जुल्म तशद्दुद करते थे शहर रब में रहते थे पर बुत की इबादत करते थे। अहले मुसलमानों पर वो जुल्म तशद्दुद करते थे शहर रब में रहते थे बुत की इबादत करते थे। अहले कुफर को मक्का से भागने का रास्ता न मिला चारों तरफ जब गूंज उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहने लगा अबू जहल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन युवाफी निअमहु व युकाफी मज़ीदा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला रसूलिका सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अवसिल व बल्लिग मिस्ल सवाबि मा करहनाहु मिनल कुरआनिल अज़ीम। आदियतम वासिला व रहमतन नाज़िला व बरकतन शामिला बादल क़बूल मिन إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أصحاب البدرين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرة أهل بيت رسول الله كلهم أجمعين وإلى حضرة أئمة المجتهدين والفقهاء والمحدثين والمصنفين من أهل السنة والجماعة وإلى حضرة قطب الأقطاب غوث الأعظم عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة الشيخ أحمد البدوي قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة الشيخ إبراهيم الدسوقي قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة قطب الزمان السيد محمد الشريف المدني قدس الله تعالى سره اللذيذ وإلى حضرة شيخنا ومرشد تاج العلماء قدس الله تعالى سر العزيز وإلى حضرة كل ولي ولية الله تعالى أينما كان من مشارق الأرض مغاربها وإلى أرواح أهل الخير والطاعة كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وعزا لا عزهم وكرامة لا كراماتهم لديك. اللهم انفعنا بعلوم وأسرار وأنوار في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بحقهم وبجاههم وبفضلهم وبمددهم بركة هذا المجلس المبارك. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا واستر عيوبنا في الدارين. اللهم بارك لنا في علمنا في تعلمنا في تعليمنا في تفهيمنا في معاملاتنا وفي معيشتنا في أهلنا وأولادنا وفي عمرنا وحياتنا وموتنا بركة تامة دائمة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وقلبا خاشعا وإيمانا كاملا وعمرا في طاعتك طويلا وشفاء من كل داء. اللهم بارك لنا في كل أمورنا خاصة في أمرنا هذا بركة تامة دائمة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم
فاغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سيد الوجود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങ ഇടീ ജഗത്തുകു തന്നെ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായിട്ടിക്കടെ അതല്ലാണ്ട് റഹ്മത്തുല്ലിൽ മുസ്ലിമീൻ അല്ല കേവലം ഒരു മുസ്ലിമീങ്ങു മാത്ര റഹ്മത്തല്ല എല്ലാ സർവ്വലോകത്തും റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായിട്ടിക്കട് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ചരിത്രമോ പഠിക്കൂ അത് പഠിച്ചിട്ട് തീർക്കുക സാധ്യയില്ല എഴുതിട്ട് തീർക്കുകയും സാധ്യയില്ല ചൊന്നിട്ട് തീർക്കുകയും സാധ്യയില്ല അത്രയും ഏറെ മദ്ഹ് ഇന്ന് ഒരു നേതാവിനെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ മാത്രായിട്ടിക്കടെ അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് അത് ഖിയാമത്ത് നാളുതോറും ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കൂ അതിലൊരു സംശയം ഇല്ല ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വഹാബിക എത്രമാത്രം പെരുസാക്കിയാറ് ചില്ലറ വിഷയമൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ പെഞ്ഞായ മക്കളെ കാട്ടിയും അങ്ങനെ ഉമ്മമാരെ കാട്ടിയും അങ്ങനെ മക്കളെ കാട്ടിയും ഏറെയായിട്ട് യാറത്തില് പെരുസ വെച്ചത് അങ്ങനെ നബീന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളായിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്തേ അങ്ങു നാല മഹ്ശറില് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടണോ നബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ ചൊല്ല തന്നി നമുക്ക് കിട്ടണോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ട് സ്വർഗം മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് എത്രയോ സ്വഹാബിക ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചിരാറ് പിറസ വെച്ചിരാറ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ പാട്ട് അത് ചില മക്ക ഉഷാറിൽ പാടൂ ചില മക്കളെ പാട്ട് അപ്പറിപ്പറയിട്ടിക്കൂ തപ്പുണ്ടല്ല ചില മക്ക ഉഷാറിന്റെ മക്ക നല്ല ഉഷാറിൽ പാട്ട് അല്ലാത്ത മക്ക ചിലപ്പോ രീതി അപ്പറിപ്പറയിട്ടിക്കൂ സ്വാഭാവിക എന്നെങ്കിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദ്ഹ് അത് ഞങ്ങ എത്ര ലേറ്റായെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല വർഷത്തേക്ക് ഒരുക്ക നടക്കണല്ലേ വർഷത്തേക്ക് ഒരുക്കല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു കൂടിയിട്ട് മക്കും ഒരു അവകാശം കിട്ടേ ഉസ്താദിനക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു അവകാശം കിട്ടത് അത് റബീഉൽ അവ്വൽ തിങ്കളായിട്ടിക്കടെ അപ്പൊ ആ മക്കളെ പാട്ടാകുമ്പോ ആറും അപ്പറിപ്പറ പോവാണ്ട് പിടിക്കാണ്ട് ലാസ്റ്റ് തോലും വർഷത്തേക്ക് ഒരുക്കല്ല ഇത് ലേറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബേഗാക്കോർ അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കാണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദ്ഹ് അത് അതിരാണ്ട് വലിയ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സൽക്കർമ്മം വേറെ ഒന്നും ഇല്ല മഹാനായ വലിയങ്കോട് ഉമർ ഖാദി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി മഹാൻ ചൊന്നറോ ഹുബ്ബുൻ നബി വ മദൂ ഖൈറുൽ അമൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹുബ്ബ് പിർസ വെക്കടെ സ്നേഹ വെക്കടെ അവിടുത്തെ മദ്ഹ് ഗീതം പാടേ ആ പാട സദസ്സിൽ ദെക്കടെ അതിൽ പോയിട്ട് കൂടേ ഖൈറുൽ അമൽ എല്ലാ അമലിനെ കാട്ടിയും ഏറ്റവും വലിയ ഖൈറായതായിട്ടിക്കടത് കാരണം എന്തേ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടിക്കുക നോമ്പ് നോക്കിട്ടിക്കുക സകാത്ത് കൊടുത്തിട്ടിക്കുക ബാക്കിയുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ടിക്കുക പക്ഷേ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ശരിക്കും പിർസ വെക്കാണ്ട് സ്നേഹിക്കാണ്ട് അവിടുത്തെ മദ്ഹ് ചൊല്ലാണ്ട് ഇതെല്ലാം ചൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ മഹ്ശറിൽ രക്ഷപ്പെടുക സാധ്യയില്ല അവന് പരിപൂർണമായ മുഅ്മിൻ ആവുക പോലും ഇല്ല മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊന്നറോ അപ്പൊ ഈ മഹാൻ ഉമർ ഖാദി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ചൊന്ന വാക്കിൽ ഒരുപാട് വിശേഷം പഠിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് സുദീർഘമായിട്ട് നാണ് കിടക്കില്ല ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു ഹളറത്തിലേക്ക് ഒരു അയറാബിയായ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ചൊന്തു യാ റസൂലല്ലാഹ് ഓ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ നാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട ആളായിട്ടിക്കടെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ല നക്കൊരു ഡ്രസ് പോലും ശരിക്ക് ഇടണുകയില്ല ഹബീബായ നബിയെ തങ്ങ നക്കൊന്ന് ഹെൽപ്പാക്കണോ ഒന്ന് സഹായിക്കണോ ഒന്ന് സഹകരിക്കണോ ചൊന്നപ്പ സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊന്നത്
ഓ അറാബിയെ ഇപ്പൊ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെ മുട്ട നിങ്ങൾ പോണോ. അങ്ങനെ എന്തായിട്ട് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെ മുട്ട ഈ സ്വഹാബി പോയിട്ട് ചൊല്ലണോ നാണ് കർത്തിരെ. അങ്ങനെ ചുരുക്കിട്ട് ചെന്നെങ്കിൽ ഇയാൾ പോയിട്ട് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെ മുട്ട പോയപ്പോ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊന്തു, നന്റെയും നിങ്ങളെയും പടക്കുക കാരണം, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിനെ പടക്കുക കാരണക്കാരായ സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൈറ്റിക്കിട് നന്റെ കർത്തിയത് എന്ത് വിഷയാണ്ട് കേട്ടപ്പാ അപ്പൊ ചൊന്തു, നാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട അറാബിയായ ഒരു മനുഷ്യയിട്ടിക്കിട് വേറെ എന്തും നന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. ആ സമയത്ത് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊന്തു, ഈ പേര് കേട്ടപ്പോ ചൊന്തു കാത് ഇങ്ങനെ കൈവച്ചിട്ട് പേരിങ്ങനെ കേട്ട് ഒന്നും മുണ്ടില്ല. രണ്ടാമത് കുരിയും ചൊന്തു, നന്റെയും നിങ്ങളെയും പടക്കുക കാരണക്കാരായ സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൈറ്റിക്കിട് നിങ്ങളെ മുട്ട കർത്തിയത്. രണ്ടാമത്തെ കുരി ചൊന്നപ്പം കാത് കൈവച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ട് മുണ്ടില്ല. പിന്നെയും മൂന്നാമത്തെ കുരി ചൊന്തു, നന്റെ കർത്തിയത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പടക്കുക കാരണക്കാരായ സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൈറ്റിക്കിട് സലാത്ത് ചൊന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൊന്തു. ചൊന്ന സമയത്ത് മുണ്ടില്ല. അറാബിയായ പാവപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യവും ഈ അറാബിയായ ആൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് നാലാമത്തെ കുരി ചൊന്തു, നിങ്ങൾ നന്റെ ഒരു തമാശാക്കിടമാ നാണ് ചൊന്ന പലകത്ത് ഒരു മറുപടി പോലും ഇല്ല, ഒരു വിഷയം പോലും ഇല്ല. എന്തവസ്ഥ ഇത് ചൊന്നപ്പ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊന്തു, നിങ്ങ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പേര് വന്നിട്ട് ചൊന്നാറല്ലേ, നന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നക്ക് സന്തോലത്തെ ഒരു നാളിന്നെങ്കിൽ അത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പേര് കേക്കിടുതൈറ്റിക്കിട് ഐക്കുന്നാണ് ഒന്നും മുണ്ടിയില്ല, നിങ്ങക്ക് ഉത്തരൊന്നും തന്നില്ല. അവസാനായിട്ട് ചുരുക്കിട്ട് ചെന്നെങ്കിൽ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അറാബിയായ മനുഷ്യകു ചൊന്തു, നിങ്ങ ബേജാറൊന്നും ആവണ്ട, നിങ്ങ നാലാമത്തെ കുറിയും നിങ്ങ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പേര് ചൊന്നിട്ടിന്നെങ്കിൽ നന്റെ ഈ നക്ക് ഇന്ന എല്ലാ മുഴുവൻ സ്വത്തും നിങ്ങൾക്ക് നാണ് ദാനധർമ്മ ആക്കിട്ടിക്കത്തെ ചൊന്നിട്ട് ചൊന്തു. നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കുരി വന്നിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊന്നാറല്ലേ, ഈ സ്വലാത്ത് ചൊന്നേക്ക് ബേനായിട്ട് ആ എതിർല് കാണ്ട തോട്ടം നിങ്ങൾക്ക് നാണ് ദാനധർമാക്കിയ. രണ്ടാമത്തെ കുരി നിങ്ങൾ ചൊന്നാറല്ലേ പേര് വന്നിട്ട് അതാ ഇപ്പുറത്തെ തോട്ടം നാണ് ദാനധർമാക്കിയ. മൂന്നാമത്തെ കുരിയും ചൊന്നാറല്ലേ ഈ ഭാഗത്തെ തോട്ടം നാ എനിക്ക് ദാനധർമാക്കിയ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം നോക്കറോ. നാലാമത്തെ കുരി നിങ്ങൾ ചൊന്നിട്ട് മീ തിന്നെങ്കിൽ നണ്ടേലിന്നെ എല്ലാ സ്വത്തും നിങ്ങൾക്ക് തരത്തെ കാലി പേരുക വേനേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു മഹബത്ത് ഇന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മഹബത്ത് എന്തിരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ, ഞങ്ങൾ ആലോചനാക്കുക. സിനിമ പാട്ട് കേക്കിടെ, വേണ്ടാത്ത അശ്ലീലം നോക്കൂടെ, വേണ്ടാത്തേക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കൂടെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ഇതൊക്കെ ഒന്നു പോലും സപ്പോർട്ടൊന്നും ആക്കില്ല. കാരണം എന്തേ, ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ മരിച്ചിട്ട് കബറിലോ എത്തുമ്പോ അവിടെ ബന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഫോട്ടോ കാട്ടിട്ട് കേൾക്കുവാർ, ഇത് ആറ് യാല് നിങ്ങൾക്ക് ഗുർത്തുണ്ട, അത് നബിയുടെ പിർസ വെച്ചെങ്കിൽ അപ്പൊ ചൊല്ലുക സാധിക്കൂ, നബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊന്നെങ്കിൽ സാധിക്കൂ, നബിയുടെ മധു പാടിയെങ്കിൽ സാധിക്കൂ, നബിയുടെ വിഷയത്തിൽ ധാരാളം പ്രസംഗിച്ചെങ്കിൽ സാധിക്കൂ. അതല്ലാണ്ട് കേവല അത് റബീഉൽ അവ്വലിലെ ഇത് വേണ്ട, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മധു ചൊല്ലെടുത്ത് വേണ്ട, അത് സാധാരണ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ചൊന്നെങ്കല്ല നാളെ മഹ്ശറില് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്ത് കടക്കിടയില് പോണുക ആർക്കും ചാൻസ് ഇല്ല. അല്ലാഹു കാത്ത് സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. നാണ് ചുരുക്കട എന്റെ വാക്കിടെ
അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേലെ യാറെന്ന സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കണോ, ധാരാളം മക്കളെ കൊണ്ട് മധു ചൊല്ലുവാണ്ടണോ. ഇത് റബീഉൽ അവ്വലും കേവലം ആവാണ്ട് അതല്ലാത്ത സമയത്തും ധാരാളം സ്വലാത്തെല്ലാം ചൊന്നിട്ടു ഞങ്ങളെ മക്കളെയും അതേപോലെ നല്ല മക്കളെ സ്വഭാവം അതേപോലെ നല്ലായിട്ട് കിട്ടണോ. വേണ്ടാത്ത മക്കളൊട്ടിക്ക് കൂടാണ്ട് നല്ലേക്ക് മാത്രം കൂടിയിട്ട് അതെല്ലാം ഉമ്മമാര് ധാരാളം മക്കൾക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കണോ. മദ്രസയിൽ സാധാരണ ഉസ്താമാരെല്ലാം ചൊന്നിട്ട് കൊടുക്കാറ്, നിസ്കരിക്കണോ, ഔത്തിങ്ങണാക്കണോ, ഹോംവർക്ക് ആക്കണോ, നല്ലതെല്ലാം ചെയ്യണം, എല്ലാം ചൊന്നു കൊടുക്കാറ്. ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ഔത്തിലും ഉമ്മമാര് ആ ബാപ്പമാരെല്ലാം ഒന്ന് മക്കളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുപ്പത്തിലെ അങ്ങ് സ്വഭാവം അങ്ങനെ അതബ് കുറിത്ത് അതെല്ലാം പഠിപ്പാട്ടി കൊടുത്തെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മക്ക ബലിയായിട്ടാകുമ്പോ നാലത് വലിയ ഫലവത്തായിട്ട് ഞങ്ങൾ കിട്ടിട്. അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. ഇനി യാരെന്തും ചൊല്ലാണ്ട് എന്റെ വിഷയത്തിക്ക് എന്റെ കർത്തവ്യം സ്വാഗതാക്കുക ബേനായിട്ട് മാത്രം ഇരിക്കട്. അങ്ങെല്ലാം പോകേണ്ട അർജന്റ് ഉണ്ടോ എന്നേലും എപ്പം കിട്ടില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെന്ന് മാത്രം പലക്കെ ചെന്നേ, വേറെ ഒന്നും ചെന്നിട്ടില്ല. സ്വാഗത വിഷയത്തെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിനാണ് കിടക്കട. ഇന്നത്തെ ഈ കാര്യക്രമത്തെ അല്ല വിദ്യാർത്ഥി സംഘ മർക്കൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ നമുക്ക് എപ്പം മറക്കുക അങ്ങനെ സാധ്യയില്ല. ഞങ്ങളൊട്ടിക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഏത് വിഷയം ചൊല്ലുമ്പോൾ അങ്ങേക്ക് റെഡിയായിട്ട് മദ്രസത്തെ എന്ത് വിഷയം വന്നെങ്കും അങ്ങ് എപ്പം സജീവമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒട്ടിക്ക് പ്രവർത്തിക്കിടാറ്. അള്ളാഹു ഇനിയും പാലക്കാരും അങ്ങ് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും സന്തോഷം ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ കാര്യക്രമത്തെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുക മുഹമ്മദ് ത്വാഹാജർ. അയാള് കാരണക്കാൽ വന്നിട്ടില്ല, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ പറഞ്ഞു ചൊന്നൊരു അയാള് വരാത്ത അഭാവത്തിൽ അയാൾക്ക് മർക്കൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ അലകോട്ട് വിദ്യാർത്ഥി സംഘത്തെ വകയിലും സ്വന്തത്തെ വകയിലും നാണ് 1000 സ്വാഗതം ചൊല്ലിട. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യക്രമത്തെ ഉദ്ഘാടന ആക്കുക അബ്ദുറൂഫ് മുസ്ലിയാർ ഇന്ത് പേരിട്ട കാരണത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല, അത് ഉദ്ഘാടന ആക്കുക നാളെ മുഫത്തിസ് ഉസ്താദായ സുലൈമാൻ സഖാഫി ഉസ്താദിനെ ഉദ്ഘാടനാക്കണം. ഇതാക്കട് അയാളും മർക്കൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളെ വകയിൽ 1000 സ്വാഗതം എന്നാണ് ചൊല്ലാൻ. അതേപോലെ തന്നെ മീലാദ് സന്ദേശന ഭാഷനാക്കോ ഞങ്ങളെ പള്ളിയുടെ ഖത്തീബായ ഉസ്മാൻ സാദി ഉസ്താദുണ്ടോ, ಅಯಾಲ್ಗಂ ಸ್ವಾಗತ ಕಡೆ ಆದರ್ಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಮರ್ಕಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸದ ಸದರ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮರಾದ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಇರ್ಫಾನ್ ಮದನಿ ಅವರೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಮುಫತ್ತಿಶರಾದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ವಿ.ಕೆ. ಸುಲೈಮಾನ್ ಸಖಾಫಿ ಇವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഹബീബിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന മദ്ഹുകൾ നാം കേൾക്കുകയും അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയും വിഷയങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ മക്കൾ മദ്ഹ് പറയുമ്പോൾ അത് നാം ഇവിടെയും നമ്മുടെ വീടുകളിലും പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ ലോകത്തെ തന്നെ പടക്കാൻ കാരണഭൂതരായ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ലോകത്തിന് തന്നെ കാരുണ്യമായിട്ടാണ്, റഹ്മത്തായിട്ടാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ നാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞു. വെറും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരുണയായിട്ടാണ്, റഹ്മത്തായിട്ടാണ് വന്നത്. വെറും ചെറിയ 2 സംഭവം മാത്രം ചുരുങ്ങിയ ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതേപോലെ പിന്നെ പക്ഷികളോടും പ്രാണികളോടും വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. മഹാനായ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, എന്റെ സുഹൃത്തായ എന്റെ ചങ്ങായിയായ അബൂമൈർ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. ആ അബൂമൈർ ചെറിയൊരു ഗിളിയെ പോറ്റിയിരുന്നു. ആ ഗിളി ഒരു ദിവസം ചത്തുപോയി. ആ ചത്തപ്പോൾ അബൂമീറിനിക്ക് വല്ലാത്ത ബേജാർ. ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഹബീബ്, ഓ നബിയെ, അബൂമൈറിന്റെ ഗിളി ചത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തായ അബൂമൈർ വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിലാണ്, ബേജാറാണ്. ഉടനെ തന്നെ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും കൂട്ടി അബൂമൈറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അബൂമീറിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓ അബൂമീറെ, നിന്റെ ഗിളി ചത്തുപോയോ?
അങ്ങനെ ആ അബൂമൈറോട് ആ ചത്തതിന്റെ പേരിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന അബൂമൈറിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും അവിടുന്ന് അതിന് അബൂമൈറിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും അവൻ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട്. അതേപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സഹാബി ആടിനെ കറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ആ സഹാബിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഓ സഹാബി, നീ കറക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പാല് മുഴുവനും നീ കറന്നു തീർക്കരുത്. അതിന്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള പാൽ നീ ബാക്കി വെക്കണം എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ പ്രാണികളോടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു. ഇതേപോലെ കുട്ടികളോട് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു. എത്രത്തോളം സഹാബത്ത് പറയുന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് മക്കളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടാൽ അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അത്രയും വലിയ ദുഃഖമായിരുന്നു. നിസ്കാരത്തിലാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടതെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിസ്കാരം ചുരുക്കുമായിരുന്നു. ഇത്രയും മക്കളോട് വല്ലാത്ത കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനെ നാം സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മുടെ മക്കളോട് ആ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് നാം അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നാം സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടി പറയുന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ നിലക്കും സഹകരിച്ച നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘമുണ്ട്, അതേപോലെ രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്, ഉമ്മപ്പെങ്ങന്മാരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നാഫിയായ ഇൽമ് അല്ലാഹു ഏതേത് തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ എന്ന ആയത്ത് ഓതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വാഖിർ ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದಂಥ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತങ്ങളുടെ ಜನ್ಮ ಮಾಸದ ಒಂದು ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸುವಂಥದ್ದು, ಈ ಮಿಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮೌಲೂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತങ്ങൾ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಆ ಐಕ್ಯತೆ, ಆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಬೋಧನೆ ನೀಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ರಸೂಲರ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ದೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಉಲ್ಲಾಳ ದರ್ಗಾ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಒಂದು ದಾರಿ. ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಉಲ್ಲಾಳದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಜಮಾತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದ ಜಮಾತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಜಮಾತಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಸಾರುವಂತ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಾತಿಗೆ ತೀರಾ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿ ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದರೂ ಅದು ಸಕಾರ
ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ ಅವರ ಸಂದೇಶದಂತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಇದು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತ ಉಳ್ಳಾಳದ ಭೂಮಿ ಪುನೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಉಪಕಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. صدق الله العلي العليم. Assalamualaikum. Bismillah, Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kudikira monalla Bismillah, Bismillah, Bismillah. Tarkara monalla Bismillah, Bismillah, Bismillah. Yappada challana Bismillah, Bismillah. Challana sunnatte ade nanku rahmatte channallange aapatte Allah namale kaakatte. Assalamualaikum. Ya Nabi salam alaikum, ya Rasul salam alaikum, ya Habib salam alaikum, salawatullah alaikum, marhaba nuri habibi, marhaba taha habibi, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Antara imam masakin, anta zainul abidin, anta mu'ibu sakali, anta zainul haramaini. Ya Nabi salam alaikum, ya Rasul salam alaikum, ya Habib salam alaikum, salawatullah alaikum. Assalamualaikum. होता अगर जमीन पर, होता अगर जमीन पर साया रसूल का, फिर उम्मती का, फिर उम्मती का रखता रसूल का, पढ़ते योग दीवी का
कलमा रसूल का, पढ़ते हो खुदी भी कलमा रसूल का। जन्नतों से मिलेंगे जो, जन्नतों से मिलेंगे जो, होगा रसूल का होता अगर जमीन पर, होता अगर जमीन पर साया रसूल का, फिर पाऊं उम्मती का, फिर पाऊं उम्मती का रखता रसूल का। जो जो रहे से देखना, जो जो रहे से देखना चेहरा रसूल का, होता अगर जमीन पर, होता अगर जमीन पर साया रसूल का, फिर पाऊं उम्मती का, फिर पाऊं उम्मती का रखता रसूल का। दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया। जब तक अली देखना, जब तक अली देखना होता रसूल का, होता अगर जमीन पर, होता अगर जमीन पर साया रसूल का, फिर पाऊं उम्मती का, फिर पाऊं उम्मती का रखता रसूल का। सलाम अलैकुम। Assalamu alaikum. Today the world is celebrating the birthday of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this glorious ocean, I would like to tell some words about Prophet sallallahu alaihi wasallam. First of all, the Almighty Allah, the Lord of the world, the creator of everything in this world. Alhamdulillah. There are many religions in this world. Those are blessed in holy book or leader, as well as Islam is based on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. First of all, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not a founder of Islam, but the messenger of Almighty Allah, the creator this world. Alhamdulillah. The life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha is the wife of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. മക്കത്തുദിച്ച നൂറല്ലേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബിയല്ലേ മഹബൂബായ നിധിയല്ലേ എന്നും നബിയുൽ സല്ലല്ലാഹു നബിയുടെ പ്രസവ ദിനവന്ന് തലകുത്തി വീണു വിണ്ണങ്ങൾ ശിർക്ക് തകർത്തു ഇസ്ലാമിൻ വെളിച്ചം നൽകിയനു അല്ലാഹ് മക്കത്തുദിച്ച നൂറല്ലേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബിയല്ലേ മഹബൂബായ നിധിയല്ലേ എന്നും നബിയുൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കോകിലേ നൗവിന ഈശ്വര പഞ്ചരದಲ್ಲಿ ಕೊಲವನಾಡು ಕೋಗಿಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡು ಕೋಗಿಲೆ ಬಾಬಾದರಿಗೆ ಬಾನಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಡುವ ಕೋಗಿಲೆ ನವ್ವಿನ ಈಶ್ವರ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಕೊಲವನಾಡು ಕೋಗಿಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡು ಕೋಗಿಲೆ ಅನ್ಯರ ನೋವಲಿ ನೋನತೆ ಹುಡುಕುವ ಸಭ್ಯರಿಗಿಲ್ಲ ಬರವಿಲ್ಲ ಪರನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ವಾದವ ಹೇಳುವ ಇವರಿಗೆ ನೋವಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲ
अल्लाह दा नाम ले मौला दा नाम ले 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 एक बल्ला गो फिल गए एक बल्ला गो फिल गए सुबह द शाम ले अल्लाह 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 अर्शीदा गालिक अल्लाह मालिक तेरा जिक्र अल्लाह अर्शीदा गालिक अल्लाह मालिक तेरा जिक्र अल्लाह अर्शीदा गालिक अल्लाह मालिक तेरा जिक्र अल्लाह वो दीन इबादत करे वो दीन इबादत करे उसमें नाम ले अल्लाह 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 अर्शीदा गालिक अल्लाह मालिक तेरा जिक्र अल्लाह अर्शीदा गालिक अल्लाह मालिक तेरा जिक्र अल्लाह अर्शीदा गालिक अल्लाह मालिक तेरा जिक्र अल्लाह वो दीन इबादत करे वो दीन इबादत करे इश्क में नाम ले अल्लाह 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 दा नाम ले मौला दा नाम ले अल्लाह दा नाम ले मौला दा नाम ले। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन स्वलातन तुख़रिजुनी मिन ज़ुलुमातिल वहमी व तुकरिमुनी बिनूरिल फ़हमी व तूज़िहु मा अश्बा अलैया इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्नते ഈ കാര്യക്രമത്തെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ച ഞങ്ങളെ അൽ കരീം മസ്ജിദിലെ അധ്യക്ഷരായ കേന്ദ്ര ജമാഅത്ത് സെക്രട്ടറിയും കൂടിയായ താജർ വേദിക്കയിലേക്ക് ബറും അതേപോലെ വേദിക്കയിലുള്ള സൈനാജാർ ഇബ്രാഹിം യുവൻ അതേപോലെ ഞങ്ങളെ സെക്രട്ടറി റൌഫ് അതേപോലെ റൌഫ് ലത്തീഫ ഞങ്ങളെ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഉദ്യമി അതേപോലെ വേദിയിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സദർ ഉസ്താദ് മറ്റുള്ള ഉസ്താദന്മാർ ആദം ഉസ്താദ് അബ്ദുള്ള ഉസ്താദ് ഹംസ ഉസ്താദ് ഇവിടെ കൂടിയ വിരിയ വ്യക്തിങ്ങ ഈ റായത്ത് നല്ലവരായ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ പിരിസത്ത മക്കങ്ങ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങളുടെ ഒട്ടുകൂടിയത് അവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ കാരണമായി കബൂലാക്കി തരട്ടെ. മർക്കൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈദ് മിലാദ് കാര്യക്രമമായി ടിക്കറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിവർഷത്തിലും ഈ കാര്യക്രമ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ.
ഈ കാര്യക്രമത്തെ പ്രതിവർഷവും ഈ കാര്യക്രമം ഇവിടെ അവസ്ഥാക്കിത്തണ്ട് ഹല വിദ്യാർത്ഥി സംഘ അതിലെ പദാധികാരിമാർ ഇല്യാസ് ഹാജ് അബ്ബ ഷമീർ അടക്കം എല്ലാവരും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അതേപോലെ ഈ കാര്യക്രമത്തെ പല നിലക്കും സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചങ്ങുള്ളാറ് ബഹുമാന തന്നങ്ങുള്ളാറ് പല വിഷയങ്ങളും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ്ക്ക് ദ്വാരക്കിടാം. ഈ വേദിക്കയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം പേര് മർഹൂം കൻസുൽ ഉലമ ചിത്താരി ഹംസ ഉസ്താദ്. അത് ഈ പള്ളിയുമായി പരിചയമുള്ള ഈ പള്ളി കെട്ടിട ടൈമില് ഈ പള്ളിരെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുദാനാക്കി തന്ന അറബി അവർകൾ അല്ലാഹു അയാൾക്ക് മഗ്ഫിറത്തു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അയാളെ ഒരു ഉസ്തുവാരിയായിട്ട് ഈ പള്ളിയുടെ കാര്യത്തെ ഏറ്റെടുത്ത മർഹൂം കൻസുൽ ഉലമ ചിത്താരി ഹംസ ഉസ്താദ് അല്ലാഹു തആല അയാളെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അയാളെ നിനപ്പുണ്ട്. അതേപോലെ അബ്ദുർ റസാഖ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യക്രമത്തിലും ഭാഗവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന ആള് പെട്ടെന്ന് ഒരു വാർത്തക്ക് മുന്നിലായിട്ട് വഫാത്തായിട്ട് അല്ലാഹു തആല അയാളെ ദോഷം പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അതേപോലെ ഈ അടുത്തായിട്ട് ഞങ്ങളെ റായത്ത് വെച്ച് ആലി അബ്ബാക്ക പിന്നെ മുഹമ്മദ് ജമീല ചെന്നിട്ടൊരു പെണ്ണുങ്ങ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് കുറെ ആള് വഫാത്തായി. അല്ലാഹു തആല എല്ലാരെയും ദോഷങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അങ്ങളെയും ഞങ്ങളെയും അല്ലാഹു കുടുംബത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒട്ടുകൂട്ടി തട്ടും. പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ഞങ്ങളെ കാര്യക്രമ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എത്ര നേരായെങ്ങോ സദർ ഉസ്താദ് ചെന്ന പോലെ വർഷത്തിൽ ഒർക്ക നടക്കുന്ന കാര്യക്രമ ആറും അതില് ലേറ്റായിട്ടൊന്നും പേരിക്കാണ്ട് ലാസ്റ്റത്തോളം കാര്യക്രമത്തിൽ ദയിക്കണു. വലിയൊരു പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു വിഷയമായിട്ട് കിട്ടിയത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദ്ഹും മഹത്വവും ചൊല്ലെ അതി ബർക്കത്തുള്ള ഒരു മജ്ലിസായിട്ട് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പുറത്ത് നിൽക്കട ആറ് ഇന്നെങ്കും ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്നിട്ടങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് അവസ്ഥാക്കി തന്ന സീറ്റിൽ ദയിക്കണു. പ്രത്യേകമായി ദ്വാരക്കുക ഏൽപ്പാട്ടിങ്ങ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഈ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇപ്പൊ അയാള് ഉഷാറില്ലാണ്ട് മുഹമ്മദ് ആജാർ ഇപ്പൊ അയാള് അത്ര ഉഷാറില്ല കാര്യക്രമത്തിൽ ഭാഗവഹിസാവില്ല. പ്രത്യേക ദ്വാരക്കുക ഏൽപ്പാട്ടി അല്ലാഹു തആല അയാൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അതേപോലെ ആരെല്ലാം രോഗികൾ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട് ഈ ജമാഅത്തിലുണ്ട് അങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ആ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിങ്ങ സമുദായായിട്ട് കിടുന്നങ്ങ 1400 വർഷത്തിനു മുന്നല്ലോ മക്കയിൽ ജനിച്ച ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ എല്ലാ സന്ദേശവും ഒരു മനുഷ്യക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യം അവന്റെ ദുനിയാവിലെ ജീവനത്തും പരലോക ജീവനത്തും ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ വിഷയവും സന്ദേശം എത്തിച്ച് പ്രബോധനാക്കി തന്ന ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആ ജന്മദിനത്തെ ഭാഗമായിട്ട് ലോക മുസ്ലിമിങ്ങ പ്രതിവർഷവും സന്തോഷിക്കണം. റബീഉൽ അവ്വൽ മാസ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദ്ഹും മഹത്വവും ലോകത്ത് പ്രസരിക്കിടെ അത് പ്രചരണാക്കിടെ അതിരെ പുകഴ്ത്തി വെക്കിടങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭമായിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ എത്ര മഹത്വ ചൊന്നെങ്ങും മദ്ഹ് ചെന്നെങ്ങും അത് തീരുക പോണ്ടില്ല. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലാസ്റ്റ് വെക്കുക സാധ്യമില്ല. ഫഇന്ന ഫളല റസൂലില്ലാഹി ലൈസ ലഹു ഹദ്ദുൻ. മഹാനായ ഇമാം ബുസൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ല്
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മഹത്വത്തുക വരി ಅದಕ್కొരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല. ഇത്ര ചൊന്നിട്ട് വരി നിങ്ങൾക്ക് ചൊന്നു വെക്കൂ സാധ്യമില്ല. അത്രയും മഹത്വത്തിന്റെയും മധുഹിന്റെ ഉടമയായ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തീരെ പോലെ ഒരു കൊരിയ മധുഹും പാട്ടും ഇവിടെ നടക്കുക പോണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കർത്തവ്യമുണ്ട്, ജവാബ്ദാരിയുണ്ട്. ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ പഠിപ്പാട്ടി തന്ന ദീനുൽ ഇസ്ലാം, ആ ഇസ്ലാം ദീൻ ഹക്ക് പോലെ അനുസരിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇസ്ലാം ദീൻ അനുസരിക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിജയമില്ല. ദുനിയാവുടെ ജീവനം നൈമിഷിക, അത് തീർന്നു പോവും. എന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ജീവനയിന് തുടങ്ങുക പോണ്ടോ അത് ഞങ്ങളെ മൗത്തറോടുകൂടി തുടങ്ങരുത്. അതായിട്ട് പരലോക ജീവൻ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊന്നത് അൽ ഖബറു അവ്വലു മൻസിലി മിൻ മനാസിലിൽ ആഖിറ. ഖബറു ചൊല്ലത് ആഖിറത്തെ ഒന്നാമത്തെ ആകായിട്ടിക്ക്. അപ്പൊ അത് വലിയ ഒരു ജീവനത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്നു. അതൊരു മുന്നിൽ ഒരു പരിശോധന ആയിട്ട് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അതിൽ ഞങ്ങൾ വിജയിക്കണം. അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു തരും. ഇതിലെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ പരലോക ജീവനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുന്നവനെ പോലെ ഇസ്ലാം ദീൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാർക്കായിട്ടിക്കണോ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഞങ്ങളുടെ ജീവനത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗവും അതിലെ എല്ലാ വിഷയവും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാട്ടി തന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിർസംബക്കയുടെ ഈ ഉമ്മത്തിങ്ങ ആ നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ടി തന്ന പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ സന്ദേശ ആ പിർസത്തൊട്ടിಗೆ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങത് ആക്കിയോണ്ട് വേണം. ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ട് നബിയുടെ മഹബ്ബത്തിന്റെ ലക്ഷണ ഇത്തിബാഉ സുന്ന അസ്സനീഹ. നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ടി തന്ന ദീൻ സന്ദേശ ഞങ്ങളുടെ ജീവനത്തിൽ കൊമ്പണ്ടത്. അതേപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പേരെ സ്വലാത്തുകൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ചൊന്നോണ്ട് വേണം. ഇത് രണ്ടും നബിയുടെ മേലുള്ള മഹബ്ബത്തിലെ ഏറ്റവും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാള അലാമത്ത് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് ഈ ദുനിയാവരെ ജീവന എങ്ങനെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തീർത്തെങ്ക് നാളെ ഞങ്ങൾ ബെർലു കടിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ അതിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ജീവനത്തെ ഞങ്ങൾ നന്നാക്കണം. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ചൊല്ലത് അതിലെ എല്ലാ സന്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മദ്രസ മക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറിയേക്കുമ്പോഴുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ ദീനിന്റെ സന്ദേശം കിട്ടിയത്. ഒരു മുസ്ലിം എങ്ങനെ ജീവിക്കണോ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് 5 വക്ത് നിസ്കാര, നോമ്പ്, സക്കാത്ത്, ഹജ്ജ്, ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനാക്കേണ്ട കർമ്മ, അതേപോലെ ഹറാമിൽ നിന്ന് ദൂരെ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ജീവനെ പരിശുദ്ധാക്കി എടുക്കുള്ള സന്ദേശ മദ്രസ ഇൽമിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോണ്ടുണ്ട്. ത്വലബുൽ ഇൽമി ഫരീദത്തുൻ അലാ കുല്ലി മുസ്ലിം. പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ദീൻ ചൊല്ലത് എല്ലാ ഓരോരുത്തരും ഓരോ മുസ്ലിമും ഇൽമ് പഠിക്കുന്നത് അനിവാര്യമായിട്ട്. ഇൽമ പരിശുദ്ധ ദീനിയുടെ വിജ്ഞാന അറിവ് അത്യാഗത്യ. ഇൽമില്ലാണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇസ്ലാമിക ജീവയില്ല. എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇൽമ അറിവ് കിട്ടുക ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ജീവമുണ്ട്.
ജീവനുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ ഹക്ക് പോലെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയോ അത് കാരണമായി തീരും. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വവും മധുവും ചൊല്ല ഈ മഹത്വമേറിയ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണോ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നന്നാക്കുക വേണ്ടി. നല്ലവരായ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരും ഈ നൈമിഷികമായ ജീവനത്തിലെ നാളേക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മറന്നുപോകൂ തീരല്ല. ഓരോ മനുഷ്യരും ഓരോരുത്തന്മാരും നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്താക്കി വെച്ചിറാ ചൊന്നെങ്കിൽ അവന്റെ ആഖിറ ജീവനത്തേക്ക് പരലോക ജീവനത്തേക്ക് എന്താക്കി വെച്ചിറാ ചെന്നിട്ട് ഓരോരുത്തന്മാരും ദുനിയാവുടെ ജീവനത്തിൽ അവൻ ഓർമ്മ വെച്ചു. അത് അവന്റെ നെനപ്പില് വേണം. അതില്ലാണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചു പോയെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പരലോക ജീവന പ്രയാസത്തിലാവും, കഷ്ടത്തിലാവും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വഹാബിമാർ 1,00,000-ലേറെ സ്വഹാബിമാർ നബിയെ കണ്ട മുസ്ലിമീങ്ങ. അങ്ങളെ ജീവിതം, അങ്ങളെ ജീവന സന്ദേശ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട്. എല്ലാ ദീനിന്റെ ക്രമവും അങ്ങ് ജീവനത്തിൽ പാലനാക്കി വന്നിറാറ്. അതേപോലെ സ്വഹാബികളായ പെണ്ണുങ്ങ അങ്ങളും അങ്ങളെ ജീവനത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശത്തെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ച് വന്നിറാറ്. അതെല്ലാം ചരിത്രത്തിലും കിതാബിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങളെ ജീവന സന്ദേശ നല്ല ജീവനാക്കി തന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിങ്ങ് മാതൃകയായിട്ടിക്കട്, പാടായിട്ടിക്കട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നന്നായിട്ട് സ്നേഹിച്ചങ്ങായിട്ടിക്കട് സ്വഹാബിങ്ങ, നന്നായിട്ട് പിരിസം വെച്ചങ്ങായിട്ടിക്കട് സ്വഹാബിങ്ങ. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്വഹാബിമാരെ ജീവനത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുക സാധിക്കും. മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹളറത്തുക ബണ്ട് നബി തങ്ങളെ മുട്ട ചൊല്ല്, നബിയെ നക്ക് ദുനിയാവിൽ 3 വിഷയ സന്തോളത്തെ വിഷയമുണ്ട്. ഈ ദുനിയാവിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട 3 വിഷയ. ഒന്ന് അൽ ജുലൂസ് ബൈന യദൈക, നബിയെ തങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ദയിക്കരുത് നക്ക് ഭാരി ഇഷ്ട. തങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ വന്നിട്ട് ദയിക്കരുത് നക്ക് ഇഷ്ട. തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഇഷ്ടായിട്ടിക്കിടുവന്നു. രണ്ടാമത്തത് നബിയെ എന്റെ സമ്പത്ത് തങ്ങൾക്ക് ചെലവാക്കിടതും തങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ദീനിക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കിടത് സ്വതക്കാക്കരുത് നക്ക് വലിയൊരു ഇഷ്ടത്തെ വിഷയ. മൂന്നാമത്തത് ഇക്സാറു സ്വലാത്തു അലൈക്, നബിയെ തങ്ങളെ മേലെ സ്വലാത്ത് ധാരാളം ചൊല്ലുക നക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് നബിയെ. ഈ 3 വിഷയം നാ ദുനിയാവിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലുന്നു. അങ്ങനെ പ്രതി സ്വഹാബിങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ച് പിരിസം വെച്ച് മഹബത്ത് വെച്ച് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ ദീനിനെ നല്ല പോലെ അനുസരണാക്കി ജീവന നടത്തിയാർ. ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ജീവനല്ല, അങ്ങളെ ശരീരത്തെ അങ്ങ് ദീനിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പണാക്കിടാർ. അങ്ങളെ സമ്പത്ത് അങ്ങ് ദീനിക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കിടാറ്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും സ്വഹാബിമാർ ലോക മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് മാതൃകാ പുരുഷരായിട്ട് കിടാറങ്ങാം. അതേപോലെ സ്വഹാബികളായ പെണ്ണുങ്ങ മഹദിയായ ഖദീജത്ത് ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ തുടങ്ങിയ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളും അല്ലാത്ത സ്വഹാബികളായ സ്ത്രീകൾ പെണ്ണുങ്ങ അങ്ങെല്ലാരും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ നന്നായി അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ഉത്തമമായ മാതൃക
കാട്ടി തന്നറാറ് അത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കരേ അങ്ങളെ അനുസരണാക്കിയിട്ട് അങ്ങളെ ജീവനെ പോലുമേ ഞങ്ങളെ ജീവനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അളവടിക്കാക്കിയിട്ട് ജീവനം നടത്തിയെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ല് നിങ്ങ ആരെ പിരിസം വെക്കാറ അങ്ങൾ ഒട്ടിക നിങ്ങ കൂടുവാറ് അൽ മർഉ മഅ മൻ അഹബ്ബാ ഒരു മനുഷ്യ ആരെ സ്നേഹിക്കടാ പിരിസം വെക്കടാ അവന്റെ ഒട്ടികമേ അവണിക്കുവാ ചൊന്നെങ്കിൽ ഖിയാമത്ത് നാളിലുണ്ട് ഞങ്ങളെ ജീവനത്തെ റിസൾട്ട് എടുക്കുന്ന നാള് ഹിസാബിറ നാള് ഖിയാമത്ത് നാള് അണ്ടത്തെ നാളിൽ ഞങ്ങൾ പിരിസം വെച്ചങ്ങൾ ഒട്ടികയായിട്ട് കിട ഞങ്ങൾ കൂടെ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നല്ലങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കുക അവിടുത്തെ സ്വഹാബിമാരെയും സ്നേഹിക്കുക അതേപോലെ ബാക്കി ഉള്ള സജ്ജനങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ പരിശ്രമിച്ചിട്ട് അങ്ങളെ കൂടെ നാളെ ആഖിറത്തിൽ കൂടങ്ങനത്തെ ഭാഗ്യം കിട്ടുക വേണ്ടി ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനത്തെ ഞങ്ങൾ മുൻകൂറിസണു അതേ സമയത്ത് ഉണ്ട് ഈ ആധുനിക ദുനിയാവിലെ പല വിഷയവും ഞങ്ങളെ അട്രാക്ഷൻ ആക്കുക പലതും നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട് പല സ്റ്റാർ പ്രവർത്തന കൂടെ ആയോണ്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ദുനിയാവരെ വിഷയായിട്ട് അതിരെ പിറവിൽ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ മഹബത്ത് വെച്ച് കൂടെ കൂത്തിയല്ലോ എന്നെ പിരിസത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ അഥവാ യുവാക്കൾ ബാലക്കാർ വളരെ സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഞങ്ങളെ ജീവനം ഞങ്ങൾ നടത്തും ഏതെങ്കിലും ദുനിയാവിലെ വ്യക്തികളെ മഹബത്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോലുമേ ഡ്രസ് ഇട്ട് അങ്ങനെ പോലുമേ ഞങ്ങളെ മുടി കട്ടിങ് ആക്കറേ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിഷയത്തിലും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പോയി നാളെ ഖിയാമത്ത് നാൾ ഞങ്ങൾ ഉടയ്ക്കുക ഞങ്ങൾ മഹബത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഒട്ടിക്കുക അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നതും പിരിസം വെക്കുന്നതും നല്ല ആൾമാരെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോലുമേ ഞങ്ങളെ ജീവനത്തെ ഞങ്ങൾ നന്നാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ നമുക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് കാരണാവും അതേപോലെ നല്ലവരായ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ സ്വഹാബികളായ ഫാത്തിമ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ തുടങ്ങിയ സ്വർഗീയ വനിതകളായിട്ട് കിടങ്ങ അങ്ങളെ ജീവനത്തെ ഞങ്ങൾ അറിയണോ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ജീവനാക്കണോ ഫാത്തിമത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മോളായിട്ട് കിട അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പോലമേ പോണ്ടതും ബണ്ടതും നടക്കുന്നതും പളക്കയുവല്ലോ ജീവനത്തിൽ ഒരു തപ്പും കാണുക സാധ്യല്ല അത്രയും പരിശുദ്ധമായിട്ട് ജീവനം നടത്തിയ ഫാത്തിമത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹ വെറും കേവല 28 വർഷം മാത്രമേ ജീവനാക്കിരെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് 6 തിങ്കളാകുമ്പോ ഫാത്തിമത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹ വഫാത്താവുടു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നന്നായി സ്നേഹിച്ച് മഹബത്ത് വെച്ച് നബിയുടെ വഫാത്ത് പിന്നെ ഫാത്തിമത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹ ദുഃഖത്തിലായിട്ട് കരഞ്ഞോണ്ടിന്ത് ദീർഘസമയം ദയിക്കുക ഉമ്മ ഫാത്തിമത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാന്ത് കേവല 6 തിങ്ങാകുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൂടെ ചേരുക വേണ്ടി ഫാത്തിമത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹ വഫാത്തായിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ജീവനം നടത്തിര് അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാരും ഫാത്തിമ ബീബിയെയും ആയിഷ ബീബിയെയും ഖദീജത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹ പോലത്തെ ഞങ്ങളെ കഴിഞ്ഞു പോയ സ്വർഗീയ വനിതകളെ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളെ ജീവനം ഞങ്ങൾ നന്നാക്കണം ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ട് 5 വക്ത് നിസ്കാരം അത് ഖലാക്കുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല ശുദ്ധിയുള്ള എല്ലാ ടൈമിലും പെണ്ണുങ്ങ നിസ്കരിച്ചിട്ടേ തീരൂ നിസ്കാരം ഖലാക്കു നിസ്കാരം ബുടകു ടൈം തപ്പാട്ടുകു ഒരു കാരണം ഇസ്ലാമിലില്ല ജണ്ടേ കാരണമുള്ള ഒന്ന് മറന്നുപോയെങ്കിൽ നിസ്കാരമില്ല ഒരു വക്ത് നിസ്കാരത്തേക്ക് മറന്നുപോയിട്ട് പിന്നെ നെനപ്പായെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ചെങ്കിൽ മതി അതേപോലെ ഉറങ്ങിപ്പോയ വറക്കിലായിട്ട് അവർക്ക് നിസ്കരിക്കുകയില്ല ഈ ജണ്ട് കാരണമല്ലാണ്ട് നിസ്കാരം ഖലാക്കുക ഒരു കാരണവും ഇസ്ലാമിലില്ല നിസ്കാരം ഖലാക്കിടത് ഹറാമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലെ ഓരോ വിഷയവും ഞങ്ങൾക്ക് മഹാന്മാർ പഠിപ്പാട്ടി തന്ന ക്രമത്തിൽ ഞങ്ങളെ ജീവനത്തെ ഞങ്ങൾ നന്നാക്കണം മഹദിയായ ഫാത്തിമത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹ അവിടുത്തെ ജീവന വളരെ കഷ്ടത്തിലായിട്ടുണ്ട്
അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഫാത്തിമത്തു റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പുതിയാംപ്ലയായിട്ട് ഭാര്യ കഷ്ടത്തിൽ ജീവനാക്കിട് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ സ്വഹാബികളോട്ട് കേക്കിട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഖൈറായ വിഷയം എന്തായിട്ട് സ്വഹാബിങ്ങളോട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടപ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഖൈറായ വിഷയം എന്തിട്ട് കേട്ടപ്പോ സ്വഹാബത്ത് ഇതിക്ക് ജവാബ് കൊടുക്കുകയില്ല, ആർക്കും ധൈര്യമുണ്ടില്ല. ഈ പ്രശ്നക്ക് ജവാബ് ചൊല്ലുക ആർക്കും ധൈര്യമുണ്ടില്ല. അങ്ങനെ സ്വഹാബികളെല്ലാം ആ മജ്ലിസിനെ പോണ്ടാറ്. മഹാനായ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഫാത്തിമത്തു റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് പ്രിയ പത്നിനോ വനിതയോട് ഫാത്തിമത്തു റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കേക്കിട് ഒരു പെണ്ണുക്ക് ഏറ്റവും ഖൈറായ വിഷയം അന്തരെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഫാത്തിമത്തു റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചൊല്ല വിഷയം ലാ യറാഹുന്ന റിജാൽ. ആ പ്രശ്നക്ക് ജവാബ് ചൊന്ത് അന്യ ആണുങ്ങ ഒരു പെണ്ണിനെ കാണാണ്ടിക്കിടതായിട്ട് ഒരു പെണ്ണുക്ക് ഖൈർ, അന്യ ആണുങ്ങ ഒരു പെണ്ണിനെ കാണാണ്ടിക്കിടത് ഒരു പെണ്ണുക്ക് ഖൈറ് ചൊന്നിട്ട് ഫാത്തിമത്തു റളിയല്ലാഹു അൻഹ അതിക്ക് ജവാബ് ചൊന്ത് അതേ ജവാബ് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മുട്ട ചൊന്നപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊന്ത് ഫാത്തിമത്തു ഖിത്അതു മിന്നി ഔ ബിദ്അതു മിന്നി ഔ കമാ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. ഫാത്തിമ നിന്റെ ശരീരത്തെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അപ്പൊ ഇതിലൊരു വലിയ ഒരു പാഠനം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം അതിലുണ്ട്. അന്യ പുരുഷന്മാർ കാണ്ട പക്കത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അത്യ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോകുമ്പോ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തെ പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങൾ മുച്ചണു, ശരീരഭാഗ പുറത്ത് പ്രദക്ഷിണാക്കുക തീരല. ഒരിക്കലും അന്യ ആണുങ്ങ കാണാത്ത പോലെ ഞങ്ങളെ ജീവനത്തെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത്തിൽ ജീവനാക്കണു. ഇതായിട്ട് ഫാത്തിമത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹ തന്റെ സന്ദേശം. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ജീവനത്തിൽ നന്നാക്കുക എല്ലാ തെറുവും സ്വഹാബികളും സ്വഹാബി വനിതകളായ സ്ത്രീകളും പെണ്ണുങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തന്നിറാറ്. അതേപോലെ പിരിസത്ത് നിന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ ഞങ്ങളെ നൈമിഷികമായ ജീവനത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൊറിയ നാള് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത ജീവനം ഞങ്ങളെ നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഞങ്ങളെ ജീവനത്തിൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് യാത്ര പോവാം. മരണം ചൊല്ലത് മൗത്തു ചൊല്ലത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിമുട്ടത്തിലേ ഉണ്ടോ, അത് ഏത് സമയത്ത് പണ്ടിട്ട് ചൊല്ലുക സാധ്യല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ മൗത്തുര നെനപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് പിരിസത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ഞങ്ങളെ ജീവനത്തെ നന്നാക്കണോ. ഇണ്ട് ലോകത്ത് അനാചാരം കൂടിയ ടൈമായിട്ട് കള്ളുകൂടി അധികമായിട്ടുള്ള ടൈം ഇത്, വ്യഭിചാരം കൂടിയോണ്ടുള്ള കാല, ദീനിയായ വിദ്യ കുറഞ്ഞോണ്ടുള്ള കാല. ഇതെല്ലാം ആഖിറ സമാന്റെ സിഗ്നലായിട്ട് അവസാനിക്കുക പോണ്ടുള്ള സിഗ്നൽ അതിലുണ്ട്. ലോകത്ത് തമ്മാടിത്തരം കൂടിയോണ്ട് പോവും, മോശമായ കാര്യ ലോകത്ത് അതി കൂടിയോണ്ട് പോകണ്ട. ആ സമയത്ത് ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര ഒരു മുസ്ലിമായ വ്യക്തി അവന്റെ ജീവനത്തെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ലെവലിൽ തന്നെ വെച്ചുവിടണോ. കല്ലുകൂടിയും ഭംഗി വലിക്കിടങ്ങ ലോകത്തെ അധികരിച്ച കാലത്ത് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ നന്നായിട്ട് ജീവനം നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ളാറ്. അല്ലാഹു തആല ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ നന്നാക്കി തരട്ടെ, ജീവിതം അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളെ ജീവനാക്കണം. കാരണം ഞങ്ങളെ മരണം ചൊല്ലത് ദുഃഖത്തിലായി പോയെങ്കിൽ അവിടെയായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവസാന സമയം മുസ്ലിമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മരിക്കുക ദുആർന്നോണ്ടുള്ള തവഫനി മുസ്ലിമൻ പ്രതി മുസ്ലിം ഈ ദുആ നടത്തിയോണ്ട് വേണോ, അല്ലാഹുവേ നിന്റെ നീ മുസ്ലിമായിട്ടേ മരിപ്പാട്ടണോ, സ്വാലിഹീങ്ങളൊട്ടിക സജ്ജനങ്ങളൊട്ടിക ഞങ്ങളെ നല്ല നീ കൂട്ടണോ ചൊന്നിട്ട് ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങളെ ദുആയിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടിയോളണം. പ്രത്യേകിച്ച് നിസ്കാര സമയം നിസ്കരിച്ച പിന്നെയുള്ള ദുആയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ദുആരെ കൂട്ടിയോളണം. അതായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവസാന സമയം മുസ്ലിമായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിടവാങ്ങി
വാങ്ങി ആഖിറത്തിൽ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ സജ്ജനങ്ങളെ കൂടെ ഒട്ടുകൂടിയിട്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തുക അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ജീവിതം നന്നാക്കി, പ്രത്യേകിച്ച് 5 വക്ത് നിസ്കാരം ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കട്ടെ. അതേപോലെ മറ്റുള്ള വേറെ വിഷയങ്ങൾ, വേണ്ടാത്ത വിഷയങ്ങൾ, ഹറാമായ കാര്യത്തിൽ ദൂരെ നിന്നിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ജീവനം നന്നാക്കിയിട്ട് ജീവിക്കുക. ഈ മജ്ലിസിൽ കൂടിയ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ദീർഘമായി ഈ സമയത്ത് ചൊല്ലുകാവുള്ള ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി വേണ്ടി വന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഭാഷണാക്കാം. ഇപ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ മുൻതൂരിയ കൊണ്ടു. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യക്രമ യശസ്വി ആയിട്ട് നടക്കുക. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലാസ്റ്റത്തോളം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിന്നിട്ട് സഹകരിക്കണോ. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇവിടെ ഈ കാര്യക്രമത്തേക്ക് എല്ലാ നിലക്കും സഹകരിച്ചെങ്ക ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് ഒരു ദുആ നടത്താം. അതൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ലാസ്റ്റത്തോളം വെച്ചിട്ട് കാര്യക്രമത്തെ യശസ്വിയാക്കണോ ചെന്നിട്ട് ഈ സമയത്ത് നിലപ്പാക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്റെ വാക്ക് പലക്കത്ത് ഇവിടെ നിപ്പാട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചൊന്നതും നിങ്ങൾ കേട്ടതും അല്ലാഹു ഒരു ഖൈറായ അമലാക്കി തരട്ടെ. ജീവനത്തിൽ അളവടിക്കാക്കും അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Show me, oh Allah, Kaaba. I want to see the lovely Kaaba. My hope only is Kaaba. I love Lord my seat Kaaba. Show more dreams of Kaaba. Ever I see dreams of Kaaba. Angels came to this nice land Makkah to be firstly for God Allah. Mirror of Prophet on Makkah. Mirror of the world is God Makkah. There is a stone from paradise. Everyone calls it Holy Hajar Aswad. Give me Allah chance for me. I wish to go there. Please show me. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Asbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghayrallah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Makkah ചൊല്ലൊരു റായത്തെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ജനിച്ചിട്ട് ബല അത്ഭുത ആയിട്ട് ഇടി കോട്ടമ ബലച്ചിട്ട് അസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാഫി കൽബി ഗൈറല്ലാഹ് നൂർ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ആമിന ഉമ്മ നബിയുടെ ഉമ്മ അബ്ദുൽ ബാപ്പ നബിയുടെ ബാപ്പ അൽ അമിനാഇ വന്നബി നല്ല സ്വഭാവം കാട്ട് നബി അസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാഫി കൽബി ഗൈറല്ലാഹ് നൂർ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് നാപ്പോ വയസ്സിൽ നബുവത്തെ 53 ഇതിൽ പോയിട്ട് 63 വഫാത്തായിട്ട് റൗല ശരീഫിനത്തെ അസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാഫി കൽബി ഗൈറല്ലാഹ് നൂർ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Assalamu alaikum. Respect the President, Chief Guest, and my dear friends and all parents of our madrasa students. On this auspicious occasion, I here thank my God, Almighty Allah, to get a golden chance in front of you. My topic is Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam is a role model for every humankind. Holy Quran says that لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
Of course, there is a virtuous model for you, the messenger of Almighty Allah. My dear friends, we can find out a good and better model beyond the life of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. He is a love, he is a mercy, and he is a Pirantarafi to all. So we must follow that better way in the short we had to love towards Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Prophet sallallahu alaihi wasallam is a role model for every humankind. Assalamu alaikum. Allah, 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 നമ്മുടെ റബ്ബാണ് അല്ലാഹു. ഇരവും പകലും നിയന്ത്രിക്കണേ, ഇരപരലോക പടച്ചവനെ. അഹദൻ പടച്ചൊരു മതമാണ്, ലോകം കണ്ടൊരു നിധിയാണ്. ദീനുൽ ഇസ്ലാം മതമാണ്, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബിയാണ്. ഈമാനങ്ങളിലെ ഇടണേ, സ്വർഗാരാമ തന്നിടലേ. അല്ലാ, അല്ലാ, അല്ലാഹു, നമ്മുടെ റബ്ബാണ് അല്ലാഹു. ഇരവും പകലും നിയന്ത്രിക്കണേ, ഇരപരലോക പടച്ചവനെ. അഹദൻ പടച്ചൊരു മതമാണ്, ലോകം കണ്ടൊരു നിധിയാണ്. ദീനുൽ ഇസ്ലാം മതമാണ്, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബിയാണ്. ഈമാനങ്ങളിലേടിടണേ, സ്വർഗാരാമം തന്നിടലേ. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ವಾಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿ ಮರದಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹೇಳದ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯರ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಯಾರು? ಎ ಹೇಳು. ಅಮೆರಿಕ. ಏನಪ್ಪ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಲ್ವಾ? ಬಿ ಹೇಳು. ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಹೇಳಿರಿ. ಸಿ ಹೇಳು. ಇಬ್ಲೀಸ್. ಉತ್ತರ ಸರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತದಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಇಹ್ಸಾನ್, ಇನ್ಸಾನ್, ಇಲ್ಹಾಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬುದರ್ಥ ಪದ ಯಾವುದು? ಎ ಹೇಳು. ಸರಿ. ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು. ಜಂಜಂ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಜಲಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ನೀಡಿದ್ಯಾರು? ಸಿ ಹೇಳು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಬಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳು. ತಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರು? ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ. ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎ ಹೇಳು. ಈಸಾ ನಬಿ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ. ಸರಿ. ಅವರೀಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು. 3 ಪವಿತ್ರ ಮಸೀದಿ ಯಾವುದು? ಆಲಕೋಟೆ ಮಸೀದಿ, ಪಂಪೆಲ್ ಮಸೀದಿ, ಉಲ್ಲಾಲ್ ಮಸೀದಿ. ಪೆದ್ದುತ್ತನೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಬಿ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ. ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ್, ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ನಬುಲ್, ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಅಕ್ಸಾ. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ. ಮಕ್ಕ, ಮದೀನಾ, ಫೆಲಸ್ತೀನ್, ಈ 3 ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ನಮಾಜ್ ಇತರೆಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಮಕ್ಕದ ಜಬಲುರ್ ರಹಮದ ಪವಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಎ ಹೇಳು. ಜಂಜಂ ನೀರು. ತಪ್ಪು. ಬಿ ಹೇಳು. ಮಕಾಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ. ತಪ್ಪು. ಸಿ ಹೇಳು. ರೌಲಾ ಶರೀಫ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಇನ್ನು ಸಭಿಕರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬಹುದು? ಜಬಲುರ್ ರಹಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಜಬಲುರ್ ರಹಮದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಜ್ಜತುಲ್ ವದಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿ ಯೊಂದಿಗೆ. ಆಮಿನಾ ಬಿವಿ ವಫಾತಾದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ಸಿ ಹೇಳು. ಮಕ್ಕಾ. ತಪ್ಪು. ಬಿ ಹೇಳು. ಅಬುವಲ್. ಸರಿ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. 313, 6666, 114. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುರ್ಆನ್ ಆಯತ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? ಎ ಹೇಳು. 6666. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಸರಿ ಉತ್ತರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೂರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ವಾಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ. Assalamualaikum wahadiwi Amina bibi bertemu ya Habibi aku Makkah raya tande dik kaatitte aku ternyatte yatimaya pirannu yasin kamilaya muzammil da kalsa
ಗಿಡುಗರಮೋ ಒಕ್ಕೆ ಕೊನ ಇಲ್ಲ, ಗಿಡುಗರಮೋ ಒಕ್ಕೆ ಕೊನ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ತೆರೆಗೆ ಬಾನಲ್ಲಿ ಸೊಮ್ಮನೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಡುವೆ ಕೋಗಿಲೆಯೇ, ನೋವಿನ ಈ ಸರ ಪಂಜಾಬದಲ್ಲಿ ಕೊರಗುವೆ ನಾನು ಕೋಗಿಲೆಯೇ, ಸಂತಾನ ನೀಡು ಕೋಗಿಲೆಯೇ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹದಾರ ಉಸ್ತಾದರ ಗೆಳೆಯರ ಮಾತಾಪಿತಾರೆ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನನಗೆ ತುಂಬ ನಾಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಕೆಲವೇ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಕಿರುಭಾಷಣವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕೆಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮಿಸಲು ಬಂದಿರುವುದು ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಗೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು. ಶಿಸ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರಬೇಕೆಂದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಿಮಗೆ ತೌಫೀಕ್ നൽകಲಿ. ಆಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൊരു പാവം കണ്ട് അങ്ങ് കരയുമ്പോൾ നബിയെ താങ്ങൂല എന്നോടെ കൽബ് മതിയാം നബിയോരെ. ഞാൻ തീറ്റുള്ളൊരു വചനം കേട്ട് അങ്ങ് ചിരിക്കുമ്പോൾ നബിയെ കുളിരായി വിരിയും കൽബകമുള്ള
फलक के नज़ारों ज़मी की बहारों ज़मी दी बनाओ हुजूर आ गई है उठो हम के मारो चलो भी सहारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गई है। अनोखा निराला वज़ीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे गज गुलाओ अरे बादशाहो निगाहे झुकाओ हुजूर आ गई है। समा है सना है हबीबे खुदा का ये मिलाद है सिर्फ वरे अम्बिया का। नबी के गदाओं सभी एक दूसरे को खबर ये सुनाओ हुजूर आ गई है हुजूर आ गई है हुजूर आ गई है हुजूर आ गई है हुजूर आ गई है। अस्सलाम अलैकुम।
Ustad, Honorable Chairman and Chief Guest, parents and all my dear friends. لا يؤمن أحدكم حتى أكون حب إليه من والده وولده والناس أجمعين. You are not correct Muslim when your love with me be more than all people, even their parents or children. Our ancestors were loved him with heartily, then everything because in his death period he remembered the condition of poor followers with pity. So eulogizing the Prophet ﷺ is responsibility of all Muslims. Many foreign philosophers and thinkers also noticed about the valuable personality of great Prophet ﷺ. Moreover, Christian Holy Book Bible also indicating the entrustment of great Prophet ﷺ. We know Imam Busuri wrote a love poem named Qasidatul Burda to heal his utter disease after he became well. So Allah bless us to see the Prophet ﷺ more and more in dream world. Ameen. ತಿರುತಾಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದೀನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನಗೊಡಿತು ತಾದೆಯ ಮಣ್ಣಿಗೆಂದು ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಎಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಂದು ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದೀನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನಗೊಂಡಿತು ತಾದೆಯ ಮಣ್ಣಿಗೆಂದು ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಎಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಂದು ರೌಲ ಕಾಣಲು ಆಸೆಗೋರಿಸಲ್ಲ, ರೌಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ. ರೌಲ ಕಾಣಲು ಆಸೆಗೋರಿಸಲ್ಲ, ರೌಲವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ. ತಿರುತಾ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದೀನ ಪರಿಸರದ ಅನಗೊಂಡಿತು ತಾದೆಯ ಮಣ್ಣಿಗೆಂದು ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಎಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ತಂದು ಆಮೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಾಜರು ಕರುಳ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕನಾಡಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದ ನಬಿ. ಆಮೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಾಜ ಕರುಳ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕನಾಡಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬಂದ ನಬಿ. ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನಚಾರ ತಲೆದೂರಿತು ತಿರುನಬಿಯವರ ಶವಕ್ಕೆ ಮಾಯವಾಯಿತು. ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನಚಾರ ತಲೆದೂರಿತು ತಿರುನಬಿಯವರ ಶವಕ್ಕೆ ಮಾಯವಾಯಿತು. ತಿರುತಾ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಾಡದು ಅಂದು ಮದೀನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನಗೊಂಡಿತು ತಾದೆಯ ಮಣ್ಣಿಗೆಂದು ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಎಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ತಂದು ರೌಲ ಕಾಣಲು ಆಸೆಗೋರಿಸಲ್ಲ, ರೌಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ. ರೌಲ ಕಾಣಲು ಆಸೆಗೋರಿಸಲ್ಲ, ರೌಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ. ತಿರುತಾ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಾಡದು ಅಂದು ಮದೀನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನಗೊಂಡಿತು ತಾದೆಯ ಮಣ್ಣಿಗೆಂದು ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಎಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ತಂದು മാണിക്യമലരായ പൂവേ മഹദിയങ്കദീജെ ബീബേ മക്കയെന്നാൽ പുണ്യനാട്ടിൽ വിലസിരുന്നാരേ വിലസിരുന്നാരേ മാണിക്യമലരായ പൂവേ മഹദിയങ്കദീജെ ബീബേ മക്കയെന്നാൽ പുണ്യനാട്ടിൽ വിലസിരുന്നാരേ വിലസിരുന്നാരേ. കാത്തിമുൻ നബിയെ വിളിച്ചോ കച്ചവടത്തിൻ നയച്ചോ കണ്ട നേരം കൽബിനുള്ളിൽ മോഹമോദിച്ചോ മോഹമോദിച്ചോ. കച്ചവടവും കഴിഞ്ഞ് മുത്തുറസൂലുള്ള വന്ന് കല്യാണ
വിലസിരുന്നാരേ വിലസിരുന്നാരേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. शराफत पीर वली ए मर जाने सिलसिली ए शराफत की वली ए मर जाने सिलसिली या सुल्ताने जां सदर या सुल्ताने जां सदर आजा आजा अल जली ए शराफत की वली ए मर जाने सिलसिली ए शराफत की वली ए मर जाने सिलसिली उनसिन कुलिरुम शहशादे शौकिन नुरवाई उनरुम शर्किन शेरमदे शाई दे शमशा उनसिन कुलिरुम शहशादे शौकिन नुरवाई उनरुम शर्किन शेरमदे शाई दे शमशाद गरीब नवाजे अजमीरे गरीब नवाजे अजमीरे शेउल शेउल नाल रे ए शराफत की वली ए मर जाने सिलसिली ए शराफत की वली ए मर जाने सिलसिली या सुल्ताने जा सदर या सुल्ताने जा सदर आजा आजा अल जली ए शराफत की वली ए मर जाने सिलसिली ए शराफत की वली ए मर जाने सिलसिली इश्क मदविनी जिदान अरगिल मरविन शाह ഇരുളിൽ നീരും മനസ്സിലെ ഉളിരാളെ നിറയാൻ ഇഷ്കും മതിവിൽ നീടിതാൻ അരികിൽ മറിവിൻ ഷാഹ് ഇരുളിൽ നീരും മനസ്സിലെ ഉളിരാളെ നിറയാൻ ഗരീബ് നവാസെ അജ്മീരെ ഗരീബ് നവാസെ അജ്മീരെ शेउल शेउल नाल रे ए शराफत की वली ए मर जाने सिलसिली ए शराफत की वली ए मर जाने सिलसिली. अस्सलामु अलैकुम. ആസിമം സദകന്മലിയെ ആശിക്കാത പാപിയ ബയകെ പുണ്യത്തുവൈ ബാസണിയരേരി സലാം ಹೇಳಲು ನನ್ನ ಮನದ ಮೋಹ ಮಧುರಗೆ ಹವ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಣಲು ಆಸೆ ಪ್ರೇಮ ಸಾರಲು ಅಂದು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯಕಾಲ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲೇ ತೂಗಿದ ಕಾಲ ಮಾತೆ ಹಾಡಿದ ಲಾಲಿ ಹಾಡು ಮರೆಯದು ನನಗಂದು ಅಂದು ಒದಸಿ ಬಂದ ಪುಣ್ಯ ನಬಿಯ ಸನಿಯ ಸೇರಲು ನನ್ನ ಆಸೆ ಕೋರಲು ಅಂದು ಇಂದು ಎಂದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಒಂದೇ ಮದೀನ ನಾಡು ಆಶಿಕಾಗಿ ಬಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಆಶ್ರಯ ಬೀಡು ತ್ವೈಬ ಸತ್ಯದೂತರ ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ ನಾಡು ಸೇರಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡು. ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. السلام عليكم يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم مرحبا نوري حبيبي مرحبا طبيبي صلى الله على محمد صلى الله عليه
सलाम अलैकुम या हबीब सलाम अलैकुम सलवातुल्लाह अलैकुम अस्सलामु अलैकुम ಬನ್ನಿರಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೆ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಸೋದರೆ ಮುತ್ತು ನಬಿಯ ಜನ್ಮದಿನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಡುವ ದೇಣಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವ ಮುತ್ತು ನಬಿ ತೋರಿದಂತೆ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಜಾತಿ ಬೆಲದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿ ನಿತ್ಯ ಬದುಕು ಎಂದು ನಾವು ಸಾಗುವ ಬನ್ನಿರಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೆ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಸೋದರೆ ಮುತ್ತು ನಬಿಯ ಜನ್ಮದಿನದ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಡುವ ದೀನಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವ ಮುತ್ತು ನಬಿ ತೋರಿದಂತೆ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಜಾತಿ ಬೆಲದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿ ನಿತ್ಯ ಬದುಕು ಎಂದು ನಾವು ಸಾಗುವ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा उन्मी किराम और सादती किराम बुजुर्गानो दीन और प्यारे सुन्नी जन्नते भाइयों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाह बरकतों का पैगाम मिले ला इलाहा इल्लल्लाह बरकतों का सलाम मिले बस कहने से बिस्मिल्लाह तेरे घरों की क्या बातें मौला 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 तू काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया मुशकिरत मगलूक सभी लोग सभी क्या मंगा क्या भूल गया क्या भूल गया मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से वो आज पे बुला देना या ख्वाब में आ जाना अल्लाह 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 मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से वो आज पे बुला देना या ख्वाब में आ जाना बोलो ख्वाजा मेरा ख्वाजा 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 मेरा ख्वाजा 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 मेरा ख्वाजा 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 मेरा ख्वाजा ख्वाजा रिम जिम रहमत बरसे रिम जिम रहमत बरसे प्यार कसम अल्लाह की मेरे ख्वाजा के अंदेना अल्लाह 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 मेरे ख्वाजा के अंदेना अल्लाह 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 मेरे ख्वाजा
कसम अल्लाह की मेरे ख्वाजा के अंधेरा अल्लाह 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 मेरे ख्वाजा के अंधेरा अल्लाह अल्लाह मोरे ख्वाजा ख्वाजा जी ख्वाजा मोरे ख्वाजा ख्वाजा मोरे ख्वाजा जी ख्वाजा मोरे ख्वाजा ख्वाजा मोरे ख्वाजा ख्वाजा मोरे ख्वाजा ख्वाजा मोरे ख्वाजा मोइनुद्दीन मेरे ख्वाजा ख्वाजा मोरे ख्वाजा ख्वाजा मोरे ख्वाजा ख्वाजा जी ख्वाजा मोरे ख्वाजा ख्वाजा मोरे ख्वाजा जमाल छोटे हम न छोड़ेंगे जमाल छोटे हम न छोड़ेंगे ख्वाजा मोरे ख्वाजा ख्वाजा मोरे ख्वाजा ख्वाजा जी ख्वाजा मोरे ख्वाजा ख्वाजा मोरे ख्वाजा ख्वाजा जी ख्वाजा मोरे ख्वाजा ख्वाजा मोरे ख्वाजा इल्गाम है जामा तेरा कुरानी मामा है तेरा इल्गाम है जामा तेरा कुरानी मामा है तेरा मिंबर तेरा अर्शे बरी मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतल लिल आलमीन तू गुजा मन गुजा मन पूजा तू पूजा मन पूजा पूजा मन पूजा इल्गाम है जामा तेरा कुरानी मामा है तेरा इल्गाम है जामा तेरा कुरानी मामा है तेरा मिंबर तेरा अर्शे बरी मिंबर तेरा अर्शे बरी तू पूजा मन पूजा 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 पूजा मन पूजा आका मौला अली मौला आका मौला अली मौला आओ मेरे नबी इशार सुनो नबी न बोलता कुरान सुनो आका मौला अली मौला आका मौला अली मौला आओ मेरे नबी इशार सुनो नबी न बोलता कुरान सुनो आका मौला अली मौला आका मौला अली मौला हबीब प्यारा नजर उठा दे नबी न किबला बदल ली नबी न किबला बदल ली नजाज़ो पीसतों में बार सुनो नबी न बोलता कुरान सुनो आका मौला अली मौला आका मौला अली मौला आओ मेरे नबी इशार सुनो नबी न बोलता कुरान सुनो आका मौला अली मौला आका मौला अली मौला हबीब प्यारा नजर उठा दे नबी न किबला बदल ली नबी न किबला बदल ली 420 में बार सुनो नबी न बोलता कुरान सुनो आका मौला अली मौला आका मौला अली मौला आओ मेरे नबी इशार सुनो नबी न बोलता कुरान सुनो आका मौला अली मौला आका मौला अली मौला तुम बिक
करके उनका चर्चा अपने दिल तक जाओ। ऊंच में वो ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में वो ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में वो ऊंचा नबी का झंडा, हिकमत वाला नबी का झंडा, हर पर मेरा पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। दीवाना बोलो ना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। दीवाना बोलो ना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तौला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, वाजबा शुक्रू अलैना मादा लिल्लाह किराई, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। दीवाना बोलो ना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तौला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, वाजबा शुक्रू अलैना मादा लिल्लाह किराई, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। दीवाना बोलो ना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। बनूर की जमाना सबके शेगे बिला दे, पर्दा उठा दे किसका, पर्दा उठा दे किसका, सबके शेगे बिला दे। तू गुल अमीने गाड़ा काबे की छठी झंडा, तू गुल अमीने गाड़ा काबे की छठी झंडा, तू गई शनाप लेरा, तू गई शनाप लेरा, तू गई शनाप लेरा, सबके शेगे बिला दे। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। दीवाना बोलो ना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। दीवाना बोलो ना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल तक जाओ। ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, हिकमत वाला नबी का झंडा, हर पर मेरा पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। दीवाना बोलो ना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। दीवाना बोलो ना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरहबा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरहबा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में अदरक। माशा अल्लाह, कुलू तकबीर। ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಆಕಿಫಾ ಬಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿ ಮರ್ಕಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ತಕ್ಬೀರ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಒಂದು ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ HS ಗ್ರೂಪ್ ನ ಒಂದು ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಕೂಡ ಆಕಿಫಾ ಬಾನ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ഈ വർഷം 1ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതെ ഉസ്താദും ആചാരല്ലോ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഇല്ലാസ് ഫായിസ ഫസ്റ്റ്
റൈസ് ആയിട്ടല്ലേ? ഫാത്തിമ റിഷാന സെക്കൻഡ്. ഇ കെ അബ്ദുള്ള ഫസ്റ്റ്. ഷാരിഫ സെക്കൻഡ്. ഷാരിഫ. രണ്ടാം ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് എം ഫവാസ്. സെക്കൻഡ് ഖദീജ അർസു. ഇനി ഖദീജ അർസു അല്ലേ? രണ്ട് ബിയില് നിംറ ഫസ്റ്റ്. നിംറ എനിക്കൊരു ലത്തീഫാക്ക. നിംറ ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് അവ്വ വാഫിറ. സെക്കൻഡ്. മൂന്നാം ക്ലാസ്സില് സാറ അസ്ഫാന. എനിക്കറിയാം മുഹമ്മദ് അക്ക കൊടുക്കും. സാറ അസ്ഫാന ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കും. സെക്കൻഡ് ഖദീജ സസ്മീന. നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഫാത്തിമ സസ. ഇത് സെക്കൻഡ്. ഖദീജ സസ്മീന സെക്കൻഡ്. ഫാത്തിമ സസ ഫസ്റ്റ് നാലാം ക്ലാസ്. സെക്കൻഡ് ബദറുന്നിസ. ഫാത്തിമ സസ ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് ബദറുന്നിസ. കയ്യിൽ സെക്കൻഡ് സാസ്മ സെക്കൻഡ്. ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് സരീഫ സഹാന. സെക്കൻഡ് സൈനബ ദിശ സെക്കൻഡ്. ഇനി ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്? ഇല്ല സാക്ക ബറു. ആമീൻ അലീസ ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് റസീന ബാനു. എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഖദീജ സഹീബ ബീവി. സെക്കൻഡ് സുലൈഖ സുഹന. അൽഹംദുലില്ലാ എല്ലാം ഞങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ പാലക്കാട് മദ്രസയിൽ പഠിച്ച മക്കൾ എല്ലാ വിഷയത്തിലും സജീവമായിട്ട് ഈ വർഷം റെഡിയായിടാറ്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. ഖദീജ സഹീബ ബീവി ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് സുലൈഖ സുഹനാസ്. വേഗം പറഞ്ഞു. ഒലിമോൻ ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് നഫീസ റിഫാന. സെക്കൻഡ് നൂർ മേശിലത്ത്. നഫീസ റിഫാന ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് നൂർ മേശിലത്ത്. പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് റിഫാസ്. സെക്കൻഡ് ഷർവാന. സെക്കൻഡ്. പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലേ റിഫാസ്. സെക്കൻഡ് ഷർവാന. ആജറിൽ ഫസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് റായിസ്. പിന്നൊന്ന് ഫായിസ. റായിസ് വന്നിട്ടില്ല. റായിസർ ഈ വർഷം 1ാം ക്ലാസ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം LKG. ജണ്ട് ഫസ്റ്റ്. ഓണേമാ റായിസ്. ജണ്ട് ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് മുഹമ്മദ് സമ്മാസ്. സെക്കൻഡ് മുഹമ്മദ് സമ്മാസ്. മക്കളെല്ലാം പറഞ്ഞിക്കോ. കൊടുക്കോ. സെക്കൻഡ്. 1ാം ക്ലാസ്സിലെ മുഹമ്മദ് സാബിത്ത് ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് മുഹമ്മദ് മഫാസ്. മുഹമ്മദ് സാബിത്ത് ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് മഫാസ്. മുഹമ്മദ് സാബിത്ത്. മഫാസ് സെക്കൻഡ്. സാബിത്ത് ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് മഫാസ്. 1 ബിയിലെ ഫസ്റ്റ് അഫ്രോസ്. സെക്കൻഡ് ഇ കെ അബ്ദുള്ള. ഇനി ആർ കൊടുക്കോ ബാക്കിയുണ്ടോ? അവരെ റഫിയ കൊടുക്കോ. പേര് ചില അഫ്രോസ് ഫസ്റ്റ്. ഇ കെ അബ്ദുള്ള സെക്കൻഡ്.
ഇനി രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഖദീജ അർസു ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ആജറ അഫ്ര, ഫസ്റ്റ് അർസു ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ആജറ അഫ്ര. രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സൈനബ ഫായിമ, സെക്കൻഡ് ഔവ വാഫിറ, പിന്നെ സൊഫിയ സമീറ. രണ്ടാൾ സെക്കൻഡ് ഔവ വാഫിറ, പിന്നെ സൊഫിയ സമീറ. സൈനബ ഫായിമ അല്ലേ? ഫായിമ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കൊടുക്കും. ഔവ വാഫിറ, സൊഫിയ സമീറ സെക്കൻഡ്. മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഫാത്തിമ മസിയ ഫസ്റ്റ്, മുപ്പടെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. സെക്കൻഡ് എം റാസിഖ്, മുഹമ്മദ് റാസിഖ് സെക്കൻഡ്. മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പിന്നൊന്ന് മുഹമ്മദ് അബീൽ, സെക്കൻഡ് സാറ അസ്ഫാന. മുഹമ്മദ് അബീൽ, സെക്കൻഡ് സാറ അസ്ഫാന. നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ബദറുന്നിസ, സെക്കൻഡ് സിമ്രാന. ഫസ്റ്റ് ബദറുന്നിസ, സെക്കൻഡ് സിമ്രാന. എന്റെ പേര് ശരി. അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് സിദാൻ, പിന്നെ അക്കീഫ ബാനു. ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് സിദാൻ, പിന്നെ അക്കീഫ ബാനു. സെക്കൻഡ് മുഹമ്മദ് റാഹിൽ, രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരേപോലെ. അക്കീഫ ബാനു ഫസ്റ്റ്, പിന്നെ സിദാൻ ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് മുഹമ്മദ് റാഹിൽ. ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ശരീഫ സഹാന ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് സുമയ്യ. ശരീഫ സഹാന ഫസ്റ്റ്. ഹംസ ഉസ്താദ്, അബ്ദുൽ ഉസ്താദ്, അബ്ദുൽ ഉസ്താദ്. സുമയ്യ സെക്കൻഡ്. പിന്നെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് റിഫാൽ, സെക്കൻഡ് റഷീന ബാനു. എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഷക്കീൽ, സെക്കൻഡ് സർഫറാസ്, പിന്നെ സൽമ മസ്റൂറ. അബ്ദുൽ ഉസ്താദ് കൊടുക്കും. ഹംസ ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ഉസ്താദ് കൊടുക്കും. ഷക്കീൽ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് സർഫറാസ്, പിന്നെ സൽമ മസ്റൂറ. സർഫറാസ് വേറെ ഉണ്ട് ഉത്തരങ്ങ വേറെ മക്ക. സെക്കൻഡ് നൂർ മേശില. നിങ്ങളുടെ പേര് ഫാത്തിമ സീസ. അതില്ലാസാക്ക കൊടുക്കും. ബാക്കി ಎಲ್ಲ ಕೀಲಿಗಿಲಿಯೋ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ தொடர்ರೆ